हाँ जी मित्र प्यारिओ, अज असी लाहौर के बहुत ही खूबसूरत और इतिहासिक इलाके में पहुँचे हाँ। यह इलाका अनारकली के रेडियस मौजूद है। इस रोड नूं पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी रोड आख्या जाता है, जिथे एक बहुत ही खूबसूरत 4 सदियां पुराना इतिहासिक विरसा पिया है। इसनूं आख्या जाता है जी वज़ीर खान की बारादरी। अज इसे ही इतिहासिक विरसे की करांगे सैर और फरोलांगे इतिहास नूं। सो बने रहो मेरे नाल, करदे हां सैर वज़ीर खान की बारादरी की। मित्र प्यारो, इस खूबसूरत बारादरी नूं मुगल बादशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत दे विच लाहौर के गवर्नर वज़ीर खान ने 1635 दे विच तमीर करवाया। कहा जाता है इस बारादरी नूं जिथे तमीर करवाया गया, इत्थे एक खूबसूरत बाग मौजूद सी जिन्हों बागे नखलिया कहते हैं। क्योंकि बागे नखलिया कहने की वजह यह सी कि इत्थे बहुत ही खूबसूरत ते लंबे खजूरां दे दरख्त मौजूद सन। यह बाग बहुत खूबसूरत सी, सो उन्होंने इस जगह नूं चूज़ किया खूबसूरत बारादरी बनाउण वास्ते। वज़ीर खान की बारादरी मुगल दौर के विच कंस्ट्रक्ट हुई खूबसूरत इमारतों विचों एक खूबसूरत इमारत है। जिद्दां ही बारादरी नूं देखण वास्ते आपां उत्ते चढ़दे हां, सानूं सामने एक खूबसूरत तलाब नज़र आंदा है, जिहदे अंदर एक खूबसूरत फुहारा लग्या होया है। इसे ही तरह ये चारा डायरैक्शन दे विच एक खूबसूरत तालाब बनया जिहदे अंदर फुहारा मौजूद है। इस तो इलावा जेकर इस इमारत की गल करिए तो इस इमारत दे विच हर समत दे विच 3 मेहराबी दरवाजे हैं, जो कि कुल 12 दरवाजे बनते हैं, जिस करके इस इमारत नूं बारादरी आख्या जाता है। मित्र प्यारो, इसे ही इमारत के अंदर जेकर असी नेचर की एक झलक नूं देखना चाहिए तो वो तुसीं इस बोर्ड नूं देख सकते हो, इस बोर्ड के दरख्त नूं, जो कि इस इमारत के अंदर मौजूद है। इस समय इत्थों का टैंपरेचर घट्टो घट्ट 40 डिग्री सैल्सीयस है, पर इस दरख्त के थले इन्ना क ठंडक ते सुकून महसूस हो रहा है कि वो टैंपरेचर और गर्मी सानू फील ही नहीं हो रही। और इस इमारत के अंदर वाहद मौजूद यही दरख्त है जोड़ा कि इन्ना पुराना है। घट्टो घट्ट जेकर असी अंदाज़ा लाइए इस दरख्त की उम्र का, तो यह घट्टो घट्ट 150-200 साल पुराना होना है। यदा एक मैं तुहानूं होर गल दसदा चलां कि तुसीं देख रहे हो कि जिवें ही इहदियां जिहड़े उत्ते शाखां जिहड़ियां थल्ले नूं आउंदियां, जिवें कि यह सानूं शाखां नज़र आ रही हैं, तो पिछे जिहड़ियां शाखां यह इहदियां जड़ां नहीं, बेसिकली जिहड़ी उत्तों शाखां आ रही वही ज़मीन के थल्ले जा रही हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा होने की एक बहुत वड्डी पहचान है कि यह दरख्त अज का नहीं, कोई 50 साल 60 साल पुराना नहीं, घट्टो घट्ट 150-200 साल पुराना यह दरख्त है, जोड़ा कि इत्थे मौजूद है। उस ही खूबसूरती के नाल अते माहौल नूं उदां ही ठंडा रख रहा है जिवें कि पहले वक्त दे विच रखदा सी। अजकल इन्नी पोल्यूशन है, पर उसके बावजूद भी इत्थे जिहड़ा ठंडक का एहसास महसूस हो रहा है, वो बहुत ही कमाल दा है। जदों भी आपां मुगल दौर की कंस्ट्रक्शन के बारे गल करते हैं और जिथे नाम बाग का आंदा है, उत्थे एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि मुगल दौर के विच जिन्ने भी बाग तमीर किए गए, उस बाग नूं चार बाग के असूल के तहत बनाया गया, जिहदे विच दस्सिया जाता है कि इस बाग दे विच हर पासे हरियाली हुंदी सी। दरम्यान दे विच बिल्कुल सेंटर इमारत जिहड़ी बारादरी बनाई जाती सी, अते उहदे दरम्यान पानी दा जिहड़ियां नहरां सानूं देखण नूं मिलदियां सन। सो इस बाग नूं जिहड़ा बागे नखलिया, जिहदे विच वज़ीर खान की बारादरी मौजूद है, इत्थे भी चार बाग का असूल इस्तेमाल किया गया तो इस बाग की खूबसूरती नूं उवें ही बरकरार रखा गया जिवें कि मुगल बादशाहां ने दूसरे बागां नूं कंस्ट्रक्ट किया सी। मित्र प्यारिओ, जेकर आपां मुगल दौर की गल करिए तो बहुत सारे विवाद सानूं देखण नूं मिलते हैं, पर एक गल मुगल दौर की बड़ी ही खूबसूरत सानूं नज़र आती है कि जिथे जिथे भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई, उस कंस्ट्रक्शन का कोई तोड़ नहीं मिलता। इन्नी क खूबसूरत कंस्ट्रक्शन तो सिमेट्री का कि एक इंच का एक सूत्र का उन्होंने ध्यान रखा। इस समय जिथे मैं खलोता, तुसीं मेरे सामने उत्ते एक बहुत खूबसूरत मेहराब देख रहे हो, जिहदे विच फ्रैस्को पेंटिंग का काम भी आला दर्जे का देखने को मिल रहा है। ये काम अज के कारीगरां दा, पर पहले के कारीगरां का काम इस तो भी लाजवाब सी। पर जिहड़ी गल मैं तुहानूं दसना चाह रहा कि इस जगह के उत्ते खलो के तुसीं देख रहे हो मेरे पिछे 3 रस्ते जा रहे, एक रस्ता इस पासे जा रहा है, एक मेरे बिल्कुल पिछे, तो एक बिल्कुल खब्बे पासे।
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਭਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਜਵਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹ 12 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਓੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਓੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਬੰਤਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਹੀ ਬੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਲੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੰਗ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਸੋਚਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇਪਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਓੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਜਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਇਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦਨੁਮਾ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਚਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਰੰਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਸਜਿਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ, ਜੋ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 35 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡਕ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀਟ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕਮਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਇਸ ਦਿਓੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਮਰਾ ਉਸ ਦਿਓੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਇਹਦੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਓੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਇਹੀ ਕਮਰਾ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਦਿਓੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦਿਓੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, 4 ਦਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਿਓੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਆਈਏ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 3 ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਓੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 2-2 ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਾਦਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬ ਥਾਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਨ।